یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ روزانہ کا یہ پروگرام یہ ان دوستوں کے لیے ہوتا ہے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عمران بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو عمران بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ سورہ ناس کی۔ ماشاءاللہ، سورہ ناس کی تلاوت کریں گے آج ہمارے ساتھ عمران بھائی۔ پہلے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بڑے ادب و احترام سے یہ تلاوت سننی ہے۔ انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں اور نیکیاں بھی ملیں گی۔ جی عمران بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عمران بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا کا لنک بھی دیتا چلوں۔ ہمارے یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر ہمارا ایک لنک ہے جس کا نام ہے کیڈ مدنی چینل ہے۔ اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، سبسکرائب کریں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں۔
اور ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرید بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ فرید بھائی آج ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں آپ؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص وہ جہان۔ کمال حسن حضور ہے، ماشاء اللہ۔ جی فرید بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بنگ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن گزور گئے کہ گمان نقص جگہ نہیں، وہ کمال حسن گزور گئے کہ گمان نقص جگہ نہیں۔ یہ پھول غار سے دور گئے، یہ پھول غار سے دور گئے، یہ شمع کے دوانگی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جگہ فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جگہ فدا، تو جگہ سے بھی نہیں جی برا، تو جگہ سے بھی نہیں جی برا، تو جگہ سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جگہ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو مدح اگل دو الرضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اگل دو الرضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نانگی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بنگ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو حسن بھائی آج آپ ہمیں کون سے عربی الفاظ سکھا رہے ہیں؟ آج بھی میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں گا، جیسے ہم نے پچھلی بدھ کو ایک فارمولہ سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی قریب والی چیز ہوگی تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ھذا۔ غازہ۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ غازہ۔ جی، اگر اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہو تو ہم استعمال کرتے ہیں حاضی۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ حاضی۔ تو یہ دو جو لفظ تھے یہ تھے جب چیز جو ہے وہ قریب ہو۔ مثال کے طور پر جب ہمارے پاس کتاب ہوگی تو ہم کتاب قریب رکھی ہوئی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب۔ کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب۔ اب ہمارے پاس کتاب دور رکھی ہوئی ہے اور آپ کا دوست پوچھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، تو آپ کو کہنا ہے کہ وہ کتاب ہے۔ کیا کہنا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ تو اب آپ کس طرح کہیں گے؟ تو اگر اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ذالک کتابن۔ کیا کہیں گے؟ ذالک کتاب۔ کیا کہیں گے؟ ذالک کتابن۔ دور والی چیز کے لیے جب استعمال کریں گے لفظ تو کیا استعمال کریں گے؟ ذالک۔ کیا استعمال کریں گے؟ اب اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ گولتا۔ یہ کیا ہے؟ گولتا ہے۔ کیا ہے؟ گولتا۔ گولتا۔ تو اب ہمیں نا کیا نام ہے، اب ہم اس گولتا لگی ہوئی ہے نا تو یہ فیمینین میں یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ تو اب ادھر ہم تلکا استعمال کریں گے۔ کیا استعمال کریں گے؟ تلکا۔ جیسے ہمارے کو کہنا ہے کہ وہ مدرسہ ہے، اب اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے نا تو اب ادھر کیا آ رہا ہے؟ تلکا مدرستن۔ کیا آ رہا ہے؟ جی، جب قریب چیز دور والی چیز ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ذالکا۔ کیا استعمال کریں گے؟ اور اگر اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ تلکا۔ کیا استعمال کریں گے؟ تلکا۔ تو چلیں ہم پریکٹس کر لیں تو تھوڑی، پھر ہم آپ سے سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم کچھ الفاظ بھی دیں گے تاکہ وہ ہمیں سنا سکے۔ مدرسہ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدرستن۔ کیا کہتے ہیں؟ مدرسۃ۔ اب مجھے کہنا وہ مدرسہ ہے، اب اس کے آخر میں کیا لگی ہوئی ہے؟ گولتا۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ گولتا۔ تو وہ مدرسہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تلکا مدرستن۔ کیا کہیں گے؟ طالب علم کو عربی میں کہتے ہیں متعلم۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ اب اس کے آخر میں گولتا تو نہیں لگی ہوئی نا؟ نہیں لگی ہوئی۔ تو اب ہمیں کہنا ہے کہ وہ طالب علم ہے، تو ہم کس طرح کہیں گے؟ ذالک متعلم۔ کیا کہیں گے؟ ذالک متعلم۔ وہ کاپی ہے، کاپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کراستن۔ کیا کہتے ہیں؟ کراست۔ اس کے آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے جی، تو اب ادھر کیا استعمال کریں گے؟ تلکا۔ تلکا۔ جی ماشاءاللہ۔ وہ کاپی ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تلکا کراستن۔ کیا کہیں گے؟ تلکا کراست۔ وہ مدرسہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تلکا مدرستن۔ کیا کہیں گے؟ تلکا مدرسۃ۔ وہ طالب علم ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ذالک متعلم۔ کیا کہیں گے؟ ذالک متعلم۔ وہ کاپی ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تلکا کراستن۔ کیا کہیں گے؟ کراست۔ وہ مدرسہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ مدرستن۔ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ۔ وہ طالب علم ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اس کو متعلم ذالک کیوں لگا رہے ہیں یہاں پر؟ گولتا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ وہ کاپی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ مدرسہ ہے، اس کو کہتے ہیں تلکا مدرستن۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ طالب علم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ذالک متعلم۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کاپی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تلکا کراستن۔ کیا کہتے ہیں؟ تلکا کراست۔ وہ مدرسہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلکا مدرسۃ۔ وہ طالب علم ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذالک متعلم۔ جی ماشاءاللہ۔ وہ کاپی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلکا کراست۔ وہ مدرسہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلکا مدرسۃ۔ وہ طالب علم ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذالک متعلم۔ وہ کاپی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تلکا کراست۔ جی ماشاءاللہ۔ کس کس کو یاد ہوا؟ چلیے ماشاءاللہ، اتنے سارے سنیں گے، جب- واہ سبحان اللہ۔ پہ مائک دے دیجیے گا۔ چلیں اب کون بتائے گا کہ وہ مدرسہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ مدرسہ ہے، اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ چلیں یہی پوچھ لیتے ہیں، مدرسے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دو سوال، ایک سوال میں سے دو سوال۔ جی چلیں اب کس سے پوچھو سن میں، آپ بتائیں۔ چلیں ان سے پوچھتا ہوں۔ میرا نام مدنی رضا تاری اور اس کو مدرستن کس کو؟ اس کو بتائیں۔ مدرسے کو اور وہ مدرسہ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ مدرسہ ہے تلکا مدرستن۔ تلکا
मदरसतुन। मदरसतुन। अच्छा, मदरसतुन नहीं है, मदरसतुन। जी मदरसतुन। मदरसतुन। जी माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। क्यों इधर तिल का क्यों लगा रहे हैं, ये बताएंगे आप? एंड में ता है। गोलता आ रही है, क्या आ रही है? गोलता आ रही है में। जी माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चले, अब कौन बताएगा कि वो तालिब इल्म है, इसको अरबी में क्या कहते हैं? वो तालिब इल्म है। चलें अब ये पूछते हैं आपसे, माइक करीब करके बताइएगा इसको थोड़ा, ठीक है? मेरा नाम मोहम्मद हसन ज़ातारी है। जी हसान भाई। वो तालिब इल्म है, उसको कहते हैं ज़ालिका मुतअल्लिमुन। ज़ालिका मुतअल्लिमुन। जी माशाअल्लाह, हसान भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो, अब कौन बताएगा कि वो कॉपी है, इसको अरबी में क्या कहते हैं? वो कॉपी है, इसको अरबी में क्या कहते हैं? चले उनसे पूछ लेते हैं। जी ये बताएंगे भाई। जी अपना नाम? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। जी अब्दुल्ला अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। जी वो कॉपी है, वो कॉपी है, बिल्कुल है। बिल्कुल कॉपी है। तिल का कुर्रासतन। जी अब्दुल्ला भाई का जवाब दुरुस्त है कि तिल का कुर्रासतन कहते हैं। माशाअल्लाह। चलो, अब कौन बताएगा कि जाली का कहाँ पर इस्तेमाल करते हो, तिल का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? अब ये आपसे पूछ लेते हैं, इधर से पूछते हैं, इधर से। इनसे पूछते हैं, वो है ना। चलो, दो से पूछ लेते हैं, फिर हम बताएंगे। एक तो वो, एक एक ये। ये। जी आप और एक आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फुज़ैल रज़ा तारी है। जी फुज़ैल भाई। तो आप मुझे बताएंगे कि तिल का क्या? जी जी। तिल का जब आता है जब आखिर में गोलता होती है। जी मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मदरसतुन, तिल का। तिल का मदरसतुन वो मदरसा है। जी माशाअल्लाह। अब जाली का कौन बताएगा? जालिका हमारे ये बताएंगे, खबरनामे में बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आयाना आमिर है। जी ज़ालिका जब लगेगा जब कोई चीज़ दूर होगी। जी मिसाल के तौर पे ये ज़ालिकल, मिसाल के तौर पर ज़ालिका मत। थोड़ी हेल्प कर दे। जब भी कोई चीज़ दूर होगी तो जाली का लगेगा। जी अब मिसाल के तौर पर वो तालिब इल्म को कहते हैं मुताल्लिमुन। अब क्या कहेंगे? ज़ालिका मुताल्लिमुन। जालिका मुताल्लिमुन क्या कहेंगे? जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश थी। जब भी कोई चीज़ हमारे से दूर होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जालिका। क्या इस्तेमाल करेंगे? अब उसके आखिर में गोलता लगी हुई हो तो वो किस में इस्तेमाल होती है? मोन्नस में। किस में इस्तेमाल होती है? मोन्नस, फेमिनिन में। तो अब उसके लिए हम तिल का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? जी तो प्यारे बच्चों और मदनी चाहे के नाज़रीन, हमने आपको बहुत सारे अल्फाज सिखाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी थे जिसमें गोलता लगी हुई है और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें गोलता नहीं लगी हुई। तो जिन मदनी चाहे के नाज़रीन ने इनको कॉपीज़ में लिखा है तो वो अब इसको अलग करते जाएँ। जिस तरह आपने हाजा और हाजी की प्रैक्टिस करके हमें कॉल करके सुनाया था, तो इसी तरह जालिका और तिलका की भी प्रैक्टिस करके सुनाया। मैं आपको 3 अल्फाज भी देकर जा रहा हूँ कि खिड़की, इसको अरबी में कहते हैं नाफिज़तुन, और दूसरा लफ्ज़ है भाई, इसको अरबी में कहते हैं अखुन, और तीसरा लफ्ज़ है दरवाज़ा, इसको अरबी में कहते हैं बाबुन। तो अब इधर जालिका आएगा या तिलका आएगा, यह आपने बताना है। खिड़की को अरबी में कहते हैं नाफिज़तुन, इसके आखिर में गोलता आ रही है। भाई को कहते हैं अरबी में अखुन, और दरवाजे को अरबी में कहते हैं बाबुन। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मुबीन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया हासिल में आपका। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत देता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल कर लेते हैं। जी कॉल्स प्ले करें। मैं आयशा तालिया सदकाबाद से अर्ज कर रही हूँ। मुबीन भाई, मैं आज आपको अरबी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इत्तला की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।
माशा अल्लाह। किड्स मदनी चैनल, दो नारे लगाएंगे, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, आपका मदनी चैनल, मेरा मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल और हम सबका मदनी चैनल। जी अगली कॉल। मेरा नाम हमदान है, मैं 6 साल का हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, आप 6 साल के हैं, इतनी छोटी उम्र में, माशाल्लाह। जी मैं जड़ावाला से मोहम्मद फैजान बात कर रहा हूँ। मुझे आपका शो बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। किस मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। बिल्कुल। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मदनी होता है, ठीक है, मदनी चैनल, तो इसका आप ख्याल रखें। तो आपने कॉल की, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत आम करें, और बहुत ज़्यादा हमने इस प्रोग्राम को आम करना है, और पूरे के पूरे किड्स मदनी चैनल को और मदनी चैनल को इंशाअल्लाह हमने आम करना है, इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन तनवीर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज मदनी मकसद सुनाऊँगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। जी अगली कॉल। मेरा नाम अलिशा नूर है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, किड्स मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल प्ले कीजिए। मैं नैयब से बात कर रही हूँ। मेरा नाम नयाब है। मुझे आप सेगमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है। IRPC के वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, हसन भाई के सेगमेंट और अशील भाई के सेगमेंट, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपका जो पैगाम है अशील भाई को पहुंचा देंगे। हसन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने आपके सेगमेंट की तारीफ की है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने तारीफ़ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। जी अगली कॉल। मुबीन भाई, मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है, मैं मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। जी अगली। मैं मोहम्मद मुस्तफा जिला खुशाब से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट और मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शाम। जी किड्स, आर यू रेडी? तैयार है ना भी आप लोग? जवाबात देने के लिए सवालों के। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बच्चों के लिए लग रहा है आसान है। चलिए पूछते हैं किसके। फरीद भाई, माशाल्लाह, शफकत जी, तो कौन बताएगा कि सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सभी बताएंगे, सारे एक साथ मिलकर बता दें। जी एप्पल कहते हैं। मदनी चैनल की नाजरीन, सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं और अरबी में तुफ़ाहुन कहते हैं। उर्दू में? जी जी उर्दू में? उर्दू में सेब। जी जी अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? ये भी सब तकरीबन सब बच्चों को आती होगी। चलें आपसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सकीना कवल है। माशाअल्लाह। सेब की स्पेलिंग है APPLE। जी, APPLE एप्पल की स्पेलिंग है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लफ्ज मस्जिद में कितने हुर्फ हैं? लफ्ज मस्जिद में कितने हुरूफ हैं? अब ये जवाब लेंगे हम आर्ट एंड क्राफ्ट पे जो बच्चे बैठे हुए हैं। चलें आप बता दें। लफ्ज़ मस्जिद में 4 है। लफ्ज़ मस्जिद में 4 हुरूफ हैं। लफ्ज मस्जिद में 4 हुरूफ हैं। कैसे, गिन के बताएं। मीम, सीन, जीम, दाल। जी, मीम, सीन, जीम, दाल, ये लफ्ज मस्जिद में 4 हुरूफ हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, इम्तिहान आपकी अक्ल के सेगमेंट का चौथा सवाल। ये बताएं कि टेबल को अगर 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? आपके लिए इजी करता हूं कि 3 3 क्या होता है, बताना नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल, अपने आंसर बताना है जी। किससे पूछें? आपसे पूछ लेते हैं। बैठ जाए, बैठ जाए, कोई खड़ा मत हुए। जो कुर्सी पे सीट पे बैठे हुए हैं वो खड़े मत होइएगा जी। 3 3 9। 3 3 9 और आपका जवाब, आर यू श्योर? देख लें जी, 3 3 9 और इट्स अ करेक्ट आंसर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल ये है, दीन इस्लाम मानने वाले को क्या कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? अब लेंगे जवाब हम आपसे। चलें, अच्छा चलें आप ही दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रोहान है। रोहान भाई, माशाअल्लाह जी। जवाब, जो दीन को मानता है उसे मुसलमान कहते हैं। जी, जो दीन को मानता है यानी इस्लाम को मानता है। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। जी, जो दीन इस्लाम को मानता है वो मुसलमान कहलाता है और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें, सलाम पूरा करने से भी ज्यादा नेकियां मिलती हैं, यानी 30 नेकियां मिलती हैं जी। अगला सवाल ये हम कर लेते हैं हसन भाई से। लफ्ज मुबीन में कितने हुरूफ हैं? गिन लूं पहले जी, गिन लूं? चलें आपको वक्त देते हैं 5 सेकंड का। 5 सेकंड। 4 हुरूफ हैं। 4 कैसे? मीम, बा, या, नून। चले, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मीम, बा, या, नून, ये किसका नाम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन रज़ा तारिक है जी। तो सवालात हमने चंद बच्चों से पूछ लिए हैं, तो अब अपनी कुछ कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जी। कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम मोहम्मद आबिद रजा है। मैं बाबू बलिया कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारे मुबीन भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों टीचा बहुत अच्छा लगता है और आपके प्रोग्राम में कहकर में प्यारे साहबा बहुत अच्छा लगता है। शकीया भाई हमारे तो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं और हमारे तो इससे बहुत मालूमात मिलती है। अच्छा, माशाअल्लाह, इनका आखिरी का जुमला मुझे समझ आया। ज़करिया भाई से इनको बहुत अच्छी मालूमात मिलती है, लेकिन उन्होंने शुरू में जो क्या कहा है, आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है इनको। अच्छा, प्रोग्राम अच्छा लगता है और प्यारे साहबा सेगमेंट अच्छा लगता है। मजलिस ने बता दिया है कि ज़करिया भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या फीडबैक देंगे इनके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, आप
اس پروگرام کو پورا دیکھتے رہیں, یہ بالکل سیگمنٹ اس کو کی دعوت عام کریں اور بزرگوں کی تاریخ اور پیارے صحابہ یہ سیگمنٹ ضرور دیکھتے رہیے. اس سے آپ کو بہت زیادہ دینی معلومات آپ کو حاصل ہوگی. جی اگلی کال. میرا نام محمد سعد ہے, میں بکھل سے بول رہا ہوں. آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. بالکل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. چلے ماشاء اللہ. جی اگلی کال. مبین بھائی, میرا نام محمد عطاء المصطفیٰ ہے, میں قصور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, میں روزانہ دیکھ. ماشاء اللہ آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام کی تعریف کی ہے. یہاں پہ جو حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور دوزانو بیٹھ جائیں ماشاء اللہ. جی اگلی کال. میرا نام سبحان اتاری ہے, میں گجرا والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. آپ بھی دیکھیں اور اس کی دعوت بھی ہم کریں. جی اگلی کال. میرا نام مریم حمزی, میں عزیر آباد سے عرض کر رہی ہوں. مجھے بچوں کی شان سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. آپ خود بھی دیکھیں اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت عام کریں. جی اگلی کال. مبین بھائی, مجھے آپ کا شو بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ہمارا مدنی مقصد بتاؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ماشاء اللہ آپ نے ہمارا مدنی مقصد سنا ہے ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا یہ جو میں کالس جو کرتے ہیں اور آپ جو کالس کرتے ہیں نا تو آپ بولتے ہیں نا کہ آپ کو شو بہت اچھا لگ رہا ہے, تو یہ شو نہیں ہے, بالکل بھی شو نہیں ہے. یہ ایک پروگرام ہے, یہ ایک سلسلہ ہے, وہ بھی مدنی چینل کا. تو یہ دھیان رکھیے گا اس کو. تو جی اگلی کال دیجیے. میرا نام سکینہ عروج اتاریہ ہے, میں پیر محل سے عرض کر رہی ہوں. مبین بھائی آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت ہی اچھا ہے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. I must strive to reform myself and pupil of the entire world. انشاءاللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو سو مچ. جی اگلی کال. میرا نام فاطمہ طاریہ ہے, مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی آپ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, آپ کا مدنی چینل, میرا مدنی چینل, سب کا مدنی چینل, بچوں کا مدنی چینل اور ہم سب کا مدنی چینل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. عرض ماشاءاللہ انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلسلے کی جانب جس کا نام ہے نظم ٹائم. بچوں کی شام. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو. اپنے رب کی پاکی بولو, اپنے رب کی پاکی بولو. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے. ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے. اور خوشی سے مل کے گائے, اور خوشی سے مل کے گائے. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. تازہ
पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की, फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की। आओ शामिल हो हम सब भी, आओ शामिल हो हम सब भी। अल्लाह 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 हू, ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह 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 हू, ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह 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 हू, ला इलाहा इल्ला हू। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बच्चों, हम लोग सब एक बार मिलकर पढ़ें। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू, ला इलाहा इल्लाहू। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू, ला इलाहा इल्लाहू। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो बड़ा ही माशाल्लाह प्यारा है और जिसका नाम है बुजुर्गों की तारीख। बच्चों की शान। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़करिया भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ज़करिया भाई, आज हम हमें कौन से बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में बताने जा रहे हैं? आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाँ, बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताने जा रहे हैं। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है बच्चों की शाम, हम इसमें एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है बुज़ुर्गों की तारीख़। और इसमें हम अपने बुज़ुर्गाने दीन के बारे में कुछ इनकी लाइफ की कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। आज जमादुल उखरा की 22 तारीख़ है और आज के दिन एक बहुत ही फेमस एंड रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी का उर्स है। जनरली उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि उनकी कुनियत से याद किया जाता है। ये कौन है, ये बताने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं, बल्कि वो नबियों, रसूलों और कुछ ख़ास फ़रिश्तों के अलावा पूरी यूनिवर्सल में सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले हैं। सुबहान अल्लाह। वो स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक ख़ास बात यह है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान का अंदाज़ा, आपकी वैल्यू का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कुरान पाक की एक आयत नाजिल हुई है जिसका तर्जुमा ये है कि अनकरीब सबसे बड़े परहेज़गार को उस आग से दूर रखा जाएगा। कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक यहाँ बड़े परहेज़गार से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बहुत अदब व एहतराम करते थे, बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने इंतकाल से पहले अपनी ये वसीयत कर ली थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये कहकर अर्ज़ की जाए कि अबू बकर आस्ताने पर हाजिर है। अगर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो अंदर ले जाया जाए, वरना जन्नतुल बकी में ही दफन कर दिया जाए। तो फिर उनकी वसीयत के मुताबिक अमल किया गया और इसी तरह किया गया। तो फिर आपके जनाजे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के सामने रख दिया गया और इसी तरह किया गया। तो दरवाज़ा का जो ताला था वो खुद ब खुद खुल गया और इस तरह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अंदर आने की इजाज़त मिल गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल 22 जमादुल उखरा का हुआ और आज के दिन ही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, हमें भी बड़ों का अदब करना चाहिए और एहतराम करना चाहिए उनका, और हमें सबसे ज़्यादा अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़करिया भाई, आज आपने माशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों,
ہمیں آپ اجازت دیں اور ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے بچوں کی شام، دعا میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام بھی کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.